Yes, Miran, can you introduce yourself? You are from which place and which school do you go to and what are you studying? Okay, ma'am. Um, I am Miran Rai. I am 12 years old. I go to Coor Public School in Gonikoppal. Um, I live in Kodagu. Okay. Okay. So how was these 15 days? ಹೆಂಗಿತ್ತು Mirani 15 days? Was this course beneficial for you? How was it? Yeah. Yes, ma'am. The peg words helped me too much for the numbers and all. I saw Okay. the recording of today, 15th. The important dates I could remember it easily, and you teach me nice techniques to make my knowledge improve. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಿರಾನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ I- ನಿಮ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್ಸ್? Yes, ಮಾಡಿದ್ರ? ma'am. Yes. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಯು ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್? Ma'am, I was taking one day to remember things like that. So I could remember it within 5 minutes and all. That's great. So did you implement long answers and imagine with me in your books? Yes, ma'am. Okay. So was it easy for you to do it? Yes, ma'am. Okay. So on day one, if you rate yourself day 1 to day 15, okay, if you rate yourself on a scale of 100, day 1 ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, day 15 ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Day one, it was like I could not remember many words, numbers, and all. Like day 14, I was like, yeah, I can do everything. I'm ready. Okay, okay. So And you are now, saying for the championship and all, I think that I can crack it by your Sunday classes. oh, okay, good, good, good. So you have got that confidence in you. Yes, ma'am. Okay. So for a long answer earlier, how much time you used to spend? Now, what do you think in how much time you would be able to finish it? Ma'am, 2.5 hours I was taking. Okay. Now. Now I took just 10 minutes or 20 minutes like that. Okay. Good to see. Good to see that change. Ma'am, you teach well and explain it deeply, and so we can understand. And the peg words helped us so much. Okay. Okay. So life made easy with the peg words. And the reading practice helped me so much. And while reading my textbooks, I was reading it very loudly to understand the words and all. Then while you said you have to read it calmly and in your mind, I can understand things Okay. Good. in Good. that. So you are trying to implement those reading practice as well. Good, Yes, ma'am. good to see those changes. Hi ma'am, Yeah. namaste. Namaste. He was very active in the class. Good to ಹೌದು see him. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶೈ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರಿತಾನೆ, ಬಾ ನಿಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಾ ಕುತ್ಕೊಂತ. ಈ ಸಲ ಯಾವ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಿಗೆ Okay. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಎಬೋ 95% ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗು ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಓದೋ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಈ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಂದಾಗಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಂದಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಅವನಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಮ್ಯಾಮ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಗು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಹೆಡ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದೇ ಎಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ವರೆಗೆ ಅವ್ನು ಇದ್ದಂತ ಇದೆ ಈಗ ಪುನಃ ನೀವು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ 6th ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯು ನೀವೇ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಮ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಓಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ 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 ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಎಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.